بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم لوگ بات کریں گے، میں کافی دنوں سے یہ مسئلہ دیکھ رہا تھا، کچھ سٹوڈنٹس کو جو ہے یہ مسئلہ درپیش آ رہا تھا کہ آپ اوپن یونیورسٹی کی طرف سے جب ڈگری کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات آپ کا جو ہے وہ رزلٹ کارڈ وہ بھی ایشو نہیں کیا جاتا، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پھر ڈگری کا بھی ایشو آتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ ڈگری کا مسئلہ جو ہے وہ کیسے حل کروا سکتے ہیں، اور کیسے ہم لوگ اپنا رزلٹ کارڈ جو ہے وہ ہم لوگ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے، سب سے پہلے اگر آپ کے پاس اپنے رزلٹ کارڈ سیمیسٹر وائز رزلٹ کارڈ کی اگر آپ کے پاس کاپیز ہیں یا ڈیٹیلڈ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس رزلٹ کارڈ کی کاپیز نہیں ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے۔ ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پراسپیکٹ کے اندر جو آپ نے کورسز سلیکٹ کیے تھے وہ کتنے کریڈٹ آور کے ہیں، اور جو آپ کا رزلٹ یہاں پہ شو ہو رہا ہے وہ کتنے کریڈٹ آور کا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ کورسز سلیکٹ کرتے جاتے ہیں اس میں آپ کے کچھ کورسز ایسے ہوتے ہیں جو ری اپیئر ہوتے ہیں۔ تو ری اپیئر ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی اتنی ڈیٹیل سے نہیں دیکھتی کہ آپ کے کون کون سے کورسز جو ہیں وہ آپ کے پاس ہو چکے ہیں اور کون کون سے رہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے، aiou.edu.pk جو ہے وہ اپنے لنک دینا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے جانا ہے رزلٹ کے اوپر۔ رزلٹ کے اوپر جانے کے بعد ایک ٹیگ اوپن ہوتا ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس کچھ انفارمیشن ہوتی ہیں، کیا کہ ایک جو آپ کا کرنٹ سیمیسٹر کا رزلٹ ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ شو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کی سیمیسٹر وائز ڈیٹیل جو ہے وہ ہم نے شو کرنی ہے۔ یہاں پہ آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، یہاں پہ سب سے پہلے آپ لیول جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے کہ کون سا آپ کا ڈگری کا لیول ہے، پھر آپ سیمیسٹر جو ہے سٹارٹ کریں گے۔ اب آپ کا سپوز دیٹ سپرنگ سیمیسٹر جو ہے وہ آپ کا سٹارٹ ہوا تھا آپ کا کس کے اندر، 2017 کے اندر۔ یہاں پہ آپ نے جو ہے رزلٹ جو ہے رول نمبر لکھنا ہے، جیسے کہ میں لکھ دیتا ہوں BN 389095۔ جی میں نے یہ رزلٹ لکھا اور میں نے اس کو کیا شو رزلٹ۔ اب جیسے یہاں پہ یہ کرنٹ سیمیسٹر یہاں سے شو نہیں ہوا تھا، اب آپ جائیں گے واپس کیا کریں گے، آپ کمپلیٹ ہسٹری میں جائیں گے، یہاں پہ آپ لکھیں گے لیول اور رول نمبر جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے۔ اور رول نمبر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو کہیں گے کہ میری جو مکمل ہسٹری جو ہے وہ رزلٹ کی وہ سیمیسٹر وائز جو ہے وہ شو کروا دے۔ اب وہاں پہ ہم نے 2017 دیا تھا سپرنگ سیمیسٹر، اس میں وہ کیا دے رہا ہے 2017 آٹم۔ اب یہ یہاں سے سارے کی ساری ہسٹری جو ہے وہ آپ کی شو ہو رہی ہے، لیکن یونیورسٹی جو ہے وہ جو آپ کا سرٹیفکیٹ یا رزلٹ کارڈ ہوتا ہے یا جو آپ کی ڈگری ہوتی ہے وہ روک کے کیوں رکھتی ہے، مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ اوپن یونیورسٹی کی جو نئی جو پالیسیز ہیں اس کے مطابق اگر سپوز دیٹ آپ کا کوئی بھی کورسز ایسا ہے جو آپ کا ری اپیئر ہے، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ یا جتنی دفعہ بھی آپ کا ری اپیئر ہے اس کی آپ کو فیس پے کرنا ہوتی ہے۔ 2000 یا 3000 جو ہے وہ اس کی فیس ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ری اپیئر کی جو فیس یہ ہے ڈگری کے لیے، اگر آپ کی ڈگری نہیں آ رہی، اور اگر آپ کا رزلٹ کارڈ بھی ابھی تک شو نہیں ہوا یا انہوں نے یونیورسٹی والوں نے نہیں بھیجا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پوری کی پوری یونیورسٹی کی جو ہے وہ آپ نے ایک ہسٹری جو ہے وہ پرنٹ کروا لینی ہے یا کہیں سے پرنٹ لے لینا ہے۔ پرنٹ لینے کے بعد اس کو سب کو ہائی لائٹ کر دینا ہے۔ اب ہائی لائٹ کرنے سے آپ اس کو میچ کریں گے کہ کیا میرے جو سارے سیمیسٹر کے جو سبجیکٹ ہیں، کیونکہ ابھی کریڈٹ آور شو کر رہے ہیں، تو کریڈٹ آور میرے کیا مکمل ہیں یا میرے کم ہیں۔ سپوز دیٹ 345 کوڈ ہے ہمارے، 308 جو کوڈ ہمارے پاس ہے، یہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ 6 کریڈٹ آور کا ہے یا 3 کریڈٹ آور کا ہے۔
अब 3 क्रेडिट आवर के ऊपर क्या होता है कि 3 क्रेडिट आवर आपका हाफ क्रेडिट होता है और जो 6 क्रेडिट आवर होता है वो आपका फुल क्रेडिट होता है। अच्छा जी, अब ये लेने के बाद आपने क्या करना है, इन्हीं की एक वेबसाइट, इसी वेबसाइट के ऊपर आपको एक डाउनलोड का जो है वो ऑप्शन मिलेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड के ऑप्शन पे आपने जाना है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डिग्री फॉर्म। अब डिग्री फॉर्म जो है यहाँ पे ये फॉर्म सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास जो कि डाउनलोडेड है तो मैं आपको दिखाता हूँ अब इसमें क्या क्या करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप इसके ऊपर वो डिटेल्ड जो आपका रिजल्ट कार्ड है वो आप लगाएंगे, ठीक है। वो लगाने के बाद आप इसको प्रोग्राम लिखेंगे, कौन सा प्रोग्राम है, फिर आप इसको रोल नंबर लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नाम लिखेंगे, ग्रुप लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे उर्दू में और बल्दियत जो है वो आप लिखेंगे, फिर इंग्लिश में कैपिटल वर्ड के अंदर, फिर आपका एड्रेस आएगा। और ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इसकी मजमून जो आपने पास किए हैं। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं इसके अंदर वो ये वाला है। यहाँ पे आपने उस जो आपका रिज़ल्ट कार्ड था उस डिटेल के मुताबिक आपने यहाँ पे अपने कोर्सेज लिखने हैं, कोर्स कोड, फिर उसका सेमेस्टर कौन सा था और आपने उसके टोटल मार्क्स जो अर्न किए हैं वो आपके कितने हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका पता, एड्रेस और यहाँ पे भी आपका एड्रेस आ जाएगा। अब नीचे अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर अब सपोज दैट एक सर्टिफिकेट है वो मैट्रिक लेवल का है, तो मैट्रिक लेवल की अब जो रिवाइज्ड फीसेस आ रही हैं वो 500 नॉर्मल फीस है और 1000 जो है वो उसकी जो अर्जेंट की फीस है। अब मसला ये पैदा होता है कि हमने ये फॉर्म जो है वो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद अब हमने वो सारी चीज़ें भी साथ में लगा दी। अब वॉचर का इशू आता है कि हम लोगों ने वॉचर इनका जो है या जो आप फीस का वॉचर होता है वो आपने कैसे जनरेट करना है। तो इसी डाउनलोड के अंदर आपका एक ऑप्शन होता है फ़ी वॉचर के नाम से। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चलान फॉर्म के नाम से इनका ऑप्शन है। तो आप चलान फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब चलान फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो है एक नया फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, अपना नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, रोल नंबर लिख लेना है। CNIC ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास CNIC है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको ना भी लिखें तो ये कोई मसला नहीं है। अब मैं जैसे इसको नाम दे देता हूँ आबद और अल्लाह रखा, नीचे मैं उसका रोल नंबर एंटर कर देता हूँ। ये एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे वो आपको प्रिंट फॉर्म का जो ऑप्शन है वो अवेल कर रहा है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है प्रिंट चलान फॉर्म के, ठीक है जी। आपने यहाँ पे कर दिया। ये सारे का सारा जो वॉचर आपका था वो जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पे ये शो करवा देता है कि जी आपने इसको कैसे पे करना है। अब इसको प्रिंट करें, प्रिंट करने के बाद ये भी साथ लगा दें, साथ में आईडी कार्ड की कॉपी। अब इसमें कुछ चीज़ें और ज़रूरी हैं, जैसे कि फ़ी कोड के अंदर आपका सर्टिफिकेट बेसिक अरेबिक ओपन। अब ये अगर सपोज दैट आपका अभी तक रिज़ल्ट कार्ड ही नहीं आया तो आपने सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने नॉर्मल फ़ी देनी है तो 300 और अगर आपने अर्जेंट फ़ी देनी है तो 600। ये फिल करने के बाद यहाँ पे आप ऊपर अपना नाम वगैरह लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और कोर्स लिखेंगे। प्रोग्राम जो आपका होता है FA है, मैट्रिक है, BA है, वो लिखने के बाद अब जो भी आपने फ़ीस यहाँ पे फिल करनी है वो फ़ी करने के बाद यहाँ पे आप टोटल लिखेंगे, यहाँ पे रुपीज़ भी लिखेंगे। ये वाला जो फॉर्म है ये आपने साथ लगाना है। ये आपने ABL बैंक, अलाइड बैंक लिमिटेड के अंदर आपने इसको पे कर देना है। पे करने के बाद एक कॉपी आपने अपने पास रखनी है और ये वाली कॉपी जो है ये आपने, ये जो कॉपी है ये आपने भेजनी है किसको, ये ओपन यूनिवर्सिटी को जाएगी। ये साथ लगा दें, ठीक है, और इसको ओपन यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दें। अब चूंकि अब इसमें क्या होता है, आपकी रीअपेयर का वाउचर भी साथ में प्रिंटेड होता है, ठीक है। अगर आपने रीअपेयर का वाउचर देना है तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है रीअपेयर फ़ी के हवाले से, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये करेंगे कि यहाँ पे आप
اب انہوں نے آپشن دیا ہے ری اپیئر کا، یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں گے. اب اس نے یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی کہ فیس ہے کتنی اس کی، کہ 300 ہوتی ہے 200 ہوتی ہے، تو آپ اس حوالے سے اپنے پروگرام کے حساب سے یہاں پہ لکھ لیں گے اور اس کو ساتھ لگا دیں گے. اب آپ کا جو ڈگری ہے وہ انشاءاللہ مطلب نا آپ کا وہ اپنے پتے پہ جو آپ نے دیا ہوا ہے وہاں پہ فارورڈ ہو جائے گا. یہ کچھ گائیڈنس تھی جو میں ضروری سمجھتا تھا کہ جن کو یہ پرابلم